बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शोएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत पोस्टमार्टम दे नाल। की हाल चाल थोड़ा ठीक ठाक हो? मेरिया हदायतों पर अमल भी कर लिया करोगे तो चंगे रह जाओगे, नहीं तो फिर जब खंघते फिरोगे डॉक्टरों को जाते फिरोगे तो फिर डॉक्टर जी खल लाउंदा। अच्छा हाँ, डॉक्टर तो याद आया, अज खबरां नहीं जर्नल जी एक डिस्कशन करते हैं। मैं फैसलाबाद लैलपुर की गल कर रहा कि साढ़े जोड़े CEO हैल्थ ने वो जनाब हाली बहुत मुतहरक हो गए हैं। किस सेंस दे विच? वो कहते जी अताईयत नूं जड़ों उखाड़ फेंकना। अच्छा, अताईयत नूं जड़ों किदां उखाड़ फेंकना? उन्होंने अपने अपने जोड़े उन्होंने अंडर काम करते हैं ड्रग इंस्पैक्टर, उन्होंने कहा जी तुसीं तेज़ हो जाओ फुल। तो जिथे जिथे क्वैक अताई और गैर रजिस्टर शुदा जोड़े हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ कैम ने, इन्होंने फौरी सील करो, इन्होंने खिलाफ परचे दिओ, इन्होंने चक्को, इन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। बहुत अच्छी गल है, अच्छा इकदाम है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं तुहानूं पर्सनली दसां, मेरे एक दोस्त ने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन दियां पोस्टां ते भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टां ते रहे ने और अजकल एक निजी क्लिनिक दे नाल डायरैक्टर ऑपरेशन काम कर रहे हैं। बहुत काबल ने, मेरे बहुत प्यारे दोस्त ने। मैं उन्होंने माफ़ करना नाम डिस्कलोज इस तो नहीं करांगा कि हो सकता वो मतलब ना मुनासब समझण। अच्छा, मेरी उन्होंने एक दफ़ा ना गलबात हो रही, असीं बैठे ड्राइंग रूम दे विच डिस्कस कर रहे सी। वो थोड़े जे ब्लंट ने, मतलब बोलण दे मामले दे विच ना, जिन्हों तुसीं ऐसी पंजाबी च कहने कि बहुत तिखा बोलते हैं, मूँह ते ही कह देंगे। वो किसी एक दफ़ा कितने एडमिनिस्ट्रेशन दे विच किते बैठे सी हाई लैवल के उत्ते विच डिस्ट्रिक्ट हैल्थ अफसर ते डिप्टी शिप्टी ये वो सारे बैठे सी, यही टॉपिक चल रहा सी। उन्हें कहा कि जी हाँ जी, मतलब ये हर 6 महीने बाद गौरमेंट नूं दौरा पैंदा है एडमिनिस्ट्रेशन नूं कि जी ख़त्म कर दो अताईयत नूं जड़ों मुका दो, ये कर दो वो कर दो। ते वो मेरे दोस्त डॉक्टर साहब जोड़े ने, वो कहते हैं सर अगर तुसीं माइंड ना करो तो मैं गल करा। उन्होंने कहा जी करो। उन्होंने कहा सर गल है कि तुहाड़ी गल बिल्कुल जैनुइन है, ठीक है अताईयत खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये तुसीं दसो कि साडे उत्तों लोड कितना घटाया होया इन्हां लोकां ने। साडे लोग क्या जिहड़े स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने, जिहड़े कोई सर्जन ने, उन्हां सारिआं नूं साडी आवाम नूं वो स्पैशलिस्ट डॉक्टर सर्जन अवेलेबल ने? क्या एक 500-700 दिहाड़ी लैण वाला बंदा एक सर्जन या डॉक्टर की फीस दे सकदा? उहदे कोल क्लीनिक जा सकदा? या गौरमेंट के हस्पताल तुहाडे इन्ने जोगे है नहीं कि वो लोड चुक लैण वो सारे मरीजों का? आके खामोशी हो गई। उन्हें कहा सर ये इन्नी ठीक है, तुसीं डिस्करेज करो, लोगों को अवेयरनैस भी दिओ कि तुसीं प्रॉपर डॉक्टरों को जाओ, लेकिन उस तो पहले जिहड़ा उन्होंने राइट है आवाम का कि उन्होंने हैल्थ फैसिलिटीज़ मिलनियाँ चाहिए ने। अगर तुसीं प्रॉपर हैल्थ फैसिलिटीज़ दित्तियां होईयां ने तो फिर तो तुसीं क्लेम करो या इस तरह के एक्शन लो, अच्छी लगती। मेरे ना उदों की डॉक्टर साहब की गल जी दिमाग 'च बैठी हुई सी। अज मैं खबर पढ़ी कि जनाब CEO हैल्थ फैसलाबाद ने और चंग टोबा चनोट सारिਆਂ ਦੀ मुशावरत हुई कि पूरे डिवीजन के क्रैकडाउन किया जाएगा, अताईयत नूं जड़ों उखाड़ के फेंक दिता जाएगा। तो वो मैनू डॉक्टर साहब की गल याद आई और बिल्कुल नाज़रीन कराम तुसीं मेरे नाल इतफाक करोगे, सारिਆਂ दा इतफाक करना जरूरी भी नहीं, कि साडे जिहड़े गली महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ लोग बैठे ने ना, डिस्पेंसर बैठे ने या अताई जिन्होंने असीं कहने क्वैक कहने, अगर ये लोग ना होण तो साडी अद्धी आबादी जिहड़ी है बगैर दवाइयां तो बगैर डॉक्टर तो मर जावे सिसक के। हुंदा की है वो बेचारा 35-40-50 रुपये वो लैंदा है अपनी फीस, तो फिर वही ताकत के 2 टीके, बुखार की दवाई, खंघ की दवाई, ये वो दे दिंदा 100-150 मैक्सीमम 200 रुपए दे विच गरीब आदमी दिहाड़ीदार जिहड़ा उहनूं या उहदे बच्चों नूं उहदी बीवी नूं अगर दवाई लभ जाती है तो तुसीं मैनूं ये दसो कि वही गरीब बंदा सरकारी हस्पतालों च लैना इन्होंने लम्मियां। फैसलाबाद की अगर मैं गल करां तो सिविल हस्पताल है, चिल्ड्रन हस्पताल है, समनाबाद वाला एक हस्पताल है, अलाइड हस्पताल है, 4 वड्डे हस्पताल ने, लेकिन इन्हां ते लोड कितना भला पूरे डिवीजन का। और जिस बंदे के बच्चे नूं बुखार है वो या तो इत्थे आएगा सरकारी हस्पताल दे विच या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर नूं विखाएगा। प्राइवेट डॉक्टर नूं दिखाउण दी फीस घट तो घट 1500 तो 2000 रुपया है। पहले वो डॉक्टर साहब के बाहर पर्ची कटावे 1500-2000 की, और साडे डॉक्टर साहबान माशाअल्लाह उन्होंने इंज करके पर्ची लिखनी है, आ जी ये 3 टेस्ट करा लो, अब फलानी लैबार्टरी चो कराने जाके, ये भी पूरा माफ़ी है। और बंदा जाएगा उस लैबार्टरी के 4-5 हज़ार के बच्चे के टेस्ट कराएगा, वापस आएगा डॉक्टर साहब को दिखाएगा, फिर वही 1500 रुपया लाएगा और 1500 बाद डॉक्टर साहब कहेंगे 3 दिन की दवाई है, 3 दिन खवा के मैंने फिर वापस चैक करवाना है। टोपी ड्रामा है नाज़रीन कराम, इतफाक करोगे तुसीं इहदे नाल, तुहाडा नहीं करना अगर तुसीं तो ना करो, लेकिन ये फैक्ट है। ये तुसीं फिर तुर के देख लो, डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन बने हुए हैं इस टाइम, खास तौर पर जो प्राइवेट डॉक्टर्स ने। तुसीं किते गायनी जच्चा बच्चा के हस्पतालों चल जाओ तो उन्होंने कोशिश होंदी है कि बीबी नूं जाते ही ऑपरेशन करके पाड़ के सिट दो, उन्होंने को बहाने ही इस तरह के ने, वो जी बच्चे ने अंदर स्टूल पास करता जी, वो पानी जी लीक हो गया जी, थैली फट गई जी, बच्चे की जान को खतरा जी, वो हत्थ पैर फुल जाते हैं, वाल जाते हैं, कहते जी ठीक है जान बचाओ। ऐसे टैक्नीकल तरीके ने कहते हैं जी जच्चा या बच्चा चो किसी एक की जान बचनी है जी, तुसीं जल्दी कर लो। वो हाला लाला करके
ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉਹ 65 ਤੋਂ 75 85 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਆ ਟੈਸਟ ਜੀ, ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਛਿੱਲ ਛੁੱਲ ਕੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ, ਉਸ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਫੀਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਕੁਐਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਔਰ ਖਤਰਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, OPDs ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਖਾਹ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਐਕਾਂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਤਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਨਿਓੜ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਾਰਟਸ ਮਤਲਬ ਅਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਜ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਪੈਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ, ਜੁੱਤੀ ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਹਵਸ ਦੀ, ਤਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾ, 8 ਸਾਲਾ, 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਦ ਜੀ ਟੋਟੇ ਪੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕੰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਲੈ 2-4 ਲੱਖ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਟੰਗੇ ਹੋਣ, ਹਾਂ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਟੰਗੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 36-37 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 50 ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ 50-50 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ 37ਵੇਂ-38ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 50-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਕੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੋਰ ਦੇ ਕੱਟੋ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸੁਕਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰਿਆ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉਬਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਈਅਤ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।